ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो तुहाडा स्वागत है। असीं जिक्र कर रहे हैं कि आखिर किसान अंदोलन ते सरकार दे विचाले जो रेड है किसानां ते केंद्र दे विचाले उसका हल निकलेगा किवें। सीधा लेके चलते हैं तुहानूं दिल्ली ਸਿੰਘੂ बार्डर तो साडे सहयोगी साडे नाल ने विजयपाल बराड़ ते पंकज कपाही। ब्रेक तो पहला असीं विजयपाल बराड़ तो यह समझण दी कोशिश की कि सरकार दे सामने किसान की बदल रख रहे हैं, किसानां दा की कहना है। हुण रुक करांगे पंकज कपाही दा ते समझण दी कोशिश करांगे कि सरकार दे अंदर जिहड़े इस समय मंथन चल रहे हैं, सरकार की सोच रही है, की समझ रही है। पंकज, मीटिंगां दा दौर सरकार वाले पासे भी जारी है। असीं गल करिए बुधवार नूं केंद्रीय कैबिनेट भी सद्दी गई है कि सरकार सद्दा भेजेगी हुण की इस समय तुहाडे कोल जानकारी, या फिर किसानां दे ही गलबात का इंतजार किया जाएगा कि किसान खुद आके कहन कि ठीक है असीं आ रहे हैं अज गलबात करने के लिए। समझाओ इस समय सरकार की पोजीशन क्या है, सरकार की कहना चाहती है किसानों को, नाल ही तस्वीरां भी तुसीं जरूर दिखाउणा। गौरव ग्राउंड जीरो ते ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते असीं खड़े हैं और इस वेले टैंपरेचर 12 तो 13 डिग्री है। और तुसीं सरकार का जिक्र किया, कल दो अहम गल्लां ने, एक तो सरकार वालों कैबिनेट जिहड़ी है वो सद्दी गई है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट दे विच कल पटीशन जो पाई गई सी उस मामले नूं लैके कल सुनवाई होनी है कि पटीशन 3 पटीशन जिहड़ियां ने वो चीफ जस्टिस नूं पाईआं गईआं सी कि इत्थों धरना चुक्या जाए, धरना इत्थों हटाया जाए। कोविड का जिक्र उस पटीशन दे विच कीता गया सी। मैं तस्वीर एक दिखाना चाहूँगा कि इस वेले ਸਿੰਘੂ बॉर्डर की यह तस्वीर है कि किस तरीके दे नाल लंगर चल रहा है, किस तरीके दे नाल लोग जिहड़े ने भरी ठंड दे विच इत्थे ट्रालियां च बैठे ने, वख-वख थावां ते लंगर चल रहे हैं। और तस्वीर ये भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके दे नाल रात वेले भी सारे इकट्ठे मिल जुल के जिहड़ा वा रह रहे हैं। दूसरे पासे सरकार का जो मंत्री कह रहे हैं, सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि किसान जिहड़े ने वो प्रस्ताव भेजन। किसानां दा की कहना, असीं प्रस्ताव भेज चुके हैं। किसानां ने अज ये फैसला लिता है कि लिखती तौर पर असीं प्रस्ताव जो है वो खारिज करांगे, क्योंकि 9 तरीक नूं जो सरकार दा 9 दिसंबर नूं जो सरकार दा प्रस्ताव सी जिस विच ये कहा गया सी कि असीं संशोधन करन नूं तैयार हां लेकिन कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। उस तो बाद किसानां ने जवाब दे दिता सी कि असीं इस नूं रद्द कर रहे हैं, लेकिन लिखती तौर पर अजे तक नहीं भेजा गया सी। वो अज लिखती तौर पर भी सरकार नूं भेज रहे हैं कि प्रस्ताव जिहड़े ने वो रद्द किए जा रहे हैं। और इस वेले हुण जो बैठक लगातार चल रही सी वो 9 तरीक तो बाद या 8 तरीक तो बाद खत्म हो चुकी है। बैठकां जिहड़ियां ने वो हुण केंद्र अते किसानां दे विचाले नहीं हो रही, तो विचला रस्ता निकलेगा कि किसान की सोचते हैं जो ठंड दे विच इत्थे डटे हुए हैं, उन्हां तों भी पुछ लैंदे और नाल ही नाल केंद्र सरकार का यह कहना है कि कानून रद्द नहीं होणगे। अगर कुछ होर सोध करवाना है तो सरकार कोलों किसान होर सोध करवा सकते हैं। इत्थे ठंड च जिहड़े लोग ने उन्हां नाल गलबात करते हैं। तुसीं लगातार ठंड च भी इत्थे बैठे हो, दिने भी इत्थे बैठे हो, राह बंद हो गया गलबात का, विचला राह गलबात का सिलसिला शुरू किवें होएगा? क्योंकि सरकार कह रही केंद्र पर किसान प्रस्ताव भेजन केंद्र नूं, किसान कह रहे हैं कि सरकार प्रस्ताव भेजे। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੀ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਠੰਡ 'ਚ तमाम ਲੋਕ ਬੈਠੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਐ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਜਾਂ 36 ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਸੋਧ ਦਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ठीक है पंकज, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। विजयपाल बराड़ साडे नाल जुड़े सन। विजय तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ 18 पंजाब के दर्शकों तक इस समय हर तस्वीर भी पहुंचे ते दूजे पासे बदल की हो सकता है। देखो जेकर दोवें धिरां आपो अपने स्टैंड के उत्ते अड़ियां हुईयां ने या कहिए कि स्टैंड के उत्ते कायम ने, तां फिर किवें इस पूरे डेडलॉक नूं तोड़िया जाए, किवें डेडलॉक टुटेगा? एक बड़ा सवाल जरूर बन चुका है कि आखिर हल निकलेगा किवें। खैर सब दे विचाले अगे वधदे ते कुछ होर खबरां दा रुख करांगे। गल होवेगी सियासत दी जो इस समय हुंदी होई नजर आ रही है, खास तौर पर किसान अंदोलन के नाम उत्ते बीजेपी उत्ते सुखबीर बादल दे वल्लों वड्डा सियासी वार किया गया। एक वड्डा बयान सुखबीर बादल ने बीजेपी नूं लैके दित्ता ते सुखबीर बादल कह रहे हैं कि असली टुकड़े टुकड़े गैंग है बीजेपी, देश नूं धर्म के आधार पर वंडना चाहती है बीजेपी, हक मंगण वालियां नूं
ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁਕੜੇ ਰੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਅਸਲੀ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਬ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਧਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬਚਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਤਿਉਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। तीनों एक्ट को समझना चाहिए। हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के हितों के लिए समर्पित है। जो भी नए सुझाव वो देंगे उसको स्वीकारने के लिए तैयार है और किसानों के साथ हमारी सरकार में कोई अन्याय नहीं होगा। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ कदर करती है। आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इस आंदोलन को और उग्र करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो यही कह सकता हूं कि किसान भाई बहुत समझदार हैं, बहुत जागरूक हैं और इस बात को मैं सोचता हूं कि अभी तक उनको हाईजैक इस आंदोलन को नहीं करने दिया है। किसान आगू अपनी पुरानी मंग ते खड़े ने कि कानून रद्द होने चाहिए ने, पर नाल दी नाल सरकार नूं इह सलाह भी दे रहे ने कि सलाह मशवरे दे नाल फिर तो नवे कानून बन सकते ने। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਇਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇ। ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲੇ, 5 ਚੰਗੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੇ, 5 ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪਾ ਲੇ। ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਬੀਰ ਡਿੰਪਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ है। देखिए, किसान बिल्कुल ईमानदारी से साथ शांति के साथ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर गवर्नमेंट को ये गवारा नहीं, और गवर्नमेंट उनका ये प्रोटेस्ट को ख़राब करने के लिए उनको डिवाइड करने के लिए लुम्बड़ चालें चल रही हैं, जिसमें वो कामयाब नहीं होगी। आज देश का किसान एकमुठ है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਵੀਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਈਡੀ ਕੇਸ ਮੁਆਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੀ ਦਬਾਅ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੋਗਲਾਪਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। बीजेपी इस करके मेरे ते दोगलेपन दे इल्जाम नहीं ला सकती क्योंकि मेरा तुहाडे वांग उन्हां नाल कोई नैक्सस नहीं। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ? ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ। ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ। 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਜੂ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਜੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੌਂਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੰਜੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦੇ ਵਕੀਲ ਸੋਹਣੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ 24 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ 27/11 ਨੂੰ। 27/11 ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਰੁਣ ਗਰਗ ਜੀ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੰਮਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸੰਮਣਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਵੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 5 ਜਨਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ। ਤਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਮ ਕੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨਰੇਗਾ ਦੀ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੋਸਟ ਮੈਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।